हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्धाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गाधि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहगातरहाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचोभिर्धाम् कायस्तद्ब्रह्मणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिः कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यदा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं न्यूयतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रुवसंयुतं पिबतभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधनुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दरेखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। કશ્યપ મુનિ દીતીને આશ્વાસન આપી રહ્યા છે અને દીતીને પણ ખરા હૃદયથી પશ્ચાતાપ થયો અને એટલે કહી રહ્યા છે કૃતશોકાંતામેન સત્યઃ પ્રત્યમ વર્ષન ભગવતી ઉરુમાનશ્ચ ભવે મયી અપી ચાદરા. હે દેવી, તને શોક થઈ રહ્યો છે, તારા કર્મ પર પશ્ચાતાપ થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, મયી મારા માટે, ભવે શંકર ભગવાન માટે, ભગવતી ઉરુમાનશ્ચ અને ભગવાન શ્રી હરિ છે, આ સર્વના પ્રત્યે તારા મનમાં આદર રહેલો છે. પુત્ર સે એવ તુ પુત્રાણ ભવતી એકઃ સતામતઃ. તું ચિંતા નહીં કર, તારો જે પુત્ર થશે એના જે પુત્રો થશે. બહુ સુંદર કે તારા પુત્રના 4 પુત્રો થશે, એટલે કે તારા 4 પૌત્રો હશે. આ 4 પૌત્રમાંનો એક પૌત્ર જે છે ભવતી એકઃ સતામતઃ, એ કેવો છે? એ સદબુદ્ધિ વાળો હશે. ગાસ્યંતી યદ્યશઃ શુદ્ધમ ભગવતે યશસા સમમ. અને એ ભગવાનનો મહાન ભક્ત બનશે, એ ભગવાનની લીલાનું ગાન કરશે અને ભગવાન સત્પુરુષ તરીકે એ જે તારો પૌત્ર જે છે એ ભગવાનના ગુણનું ગાન કરતો રહેશે. યોગૈઃ અમાર્ગમ દુર્વર્ણમ ભાવિષ્યન્તિ સાધવઃ. અને એક ભક્ત કેવો હશે? દુર્વર્ણમ, જેવી રીતે હેમમ ઇવ, આ સોનું હોય એને વારંવાર તપાવીને શું કરવામાં આવે? શુદ્ધ કરવામાં આવે છે. એ જ રીતે આ તારા જે પૌત્ર જે છે નિર્વૈરાદિભિ, નિર્વૈર આદિ ગુણોથી એ સજ્જ હશે. અનેક પ્રકારના એનામાં સદગુણો હશે. એનું શીલ પણ બહુ સુંદર હશે અને સાધુજનો શું કરતા રહેશે? એના ગુણનું પણ જ્ઞાન કરશે. જ્યારે ત્યારે ભગવાનના ગુણનું ગાન કરશે ત્યારે તારા પૌત્ર જે ભક્ત જે છે આ પ્રહલાદ ભક્તનું પણ શું કરશે? એ લોકો ગુણગાન કરતા રહેશે. યદ પ્રસાદાદ ઇદમ વિશ્વમ પ્રસિદ્ધતિ યદાત્મકમ. આ જગત જેના આત્મ સ્વરૂપ, એટલે કે આ જગતના આત્મ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે, એટલું જ નહીં, જેના પ્રસાદથી, જેની પ્રસન્નતાથી આ સંપૂર્ણ જગત વિલસી રહ્યું છે. સસ્વદ્રુપ ભગવાન યસ્ય તોષ્યતે અનન્ય દૃશા. અને એ અનન્ય દૃશ્ય
દ્રષ્ટિથી ભગવાનનું ભજન કરતો હશે અને એટલા માટે ભગવાન પણ શું છે, એના પર પ્રસન્ન થશે, એની ભક્તિથી સંતુષ્ટ થશે. સવૈ મહાભાગવત મહાત્મા મહાનુભાવ. અને આ તારો જે પૌત્ર જે છે મહાત્મા, ઉદાર હૃદય વાળો હશે, મહાભાગવત મહાન ભક્ત હશે, મહતામ મહિષ્ઠ અને સર્વ પ્રકારના મહાન પુરુષોમાં પણ એ પૂજ્ય હશે. પ્રવૃદ્ધ ભક્ત્યા એની પ્રૌઢ ભક્તિથી, એની ભક્તિની નિષ્ઠાથી, અનુભાવિતાશય નિવેશ્ય વૈકુંઠમ ઇમં વિહાસ્યતિ અને ભગવાનનું ચિંતન કરતો રહેશે અને એની ભક્તિ પણ એટલી બધી દ્રઢ હશે અને એને એની ભક્તિની દ્રઢતાને કારણે એ ભગવાનમાં સ્થાપિત થઈ જશે. આના દેહાભિમાનનો પણ એ ત્યાગ કરી દેશે. એટલું જ નહીં, બહુ સુંદર ચર્ચા કે એના ગુણ કેવા હશે. અહીંયા આ પ્રહલાદના ગુણની ચર્ચા કરે છે. એક ભક્ત કેવો હોવો જોઈએ. પ્રહલાદના ગુણને જાણીને આપણને પણ ખબર પડવી જોઈએ કે એક ભક્ત તરીકે આપણામાં કેવા કેવા સદગુણો હોવા જોઈએ. તો પહેલો ગુણ કયો છે? અલંપટ. કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વિષયોમાં એ આસક્ત થતો નથી. શીલધર, એનું ચરિત્ર બહુ સુંદર છે. ગુણાકાર, એ ગુણનો આકાર એટલે કે સમુદ્ર એટલે કે અનેક ગુણ વાળો એ હશે. હૃષ્ટ પરરુદ્ધયા, જો આ ગુણ સર્વમાં હોવો જોઈએ. આપણી મુશ્કેલી નહીં, બીજાની સમૃદ્ધિ જોઈને આપણું હૃદય બળે છે અને બીજાના દુઃખને જોઈને આપણે શું કહીએ, એ જ લાભનો છે. પણ ભક્ત કોને કહેવામાં આવે? પરરુદ્ધયા હૃષ્ટ, બીજાની સમૃદ્ધિ જોઈને એનું હૃદય પ્રસન્ન થાય છે. વ્યથિત દુઃખિતેષુ, અનેક દુઃખીજનોને જોઈને એના હૃદયમાં પણ વ્યથા થાય છે. અભૂત શત્રુ, આ જગતમાં એનો કોઈ શત્રુ છે જ નહીં. જો વિચાર, જગત શોકહર્તા, અને એની ભક્તિથી, એના ભજનથી, ભગવાનની લીલાનું ગાન કરીને આ સંસારમાં જે શોકગ્રસ્ત લોકો છે એ સર્વના શોકની પણ એ નિવૃત્તિ કરશે. ન એદત અધિકમ તાપમ ઈડુરાજ. અને જેવી રીતે આ ચંદ્રમાં જે છે, આ ચંદ્રમાં સર્વ પ્રકારના તાપનું હરણ કરનાર છે, એ જ પ્રકારથી આ તારો પૌત્ર જે છે એ સર્વ ભક્તજનોનો, સંસારીજનોના શોકના તાપની નિવૃત્તિ કરનાર બનશે. અંતર્બહિશ્ચ અમલમ અબ્જનેત્રમ, અને એ કોનું ચિંતન કરતો રહે છે? અંતર્બહિશ્ચ, અંદર અને બહાર સર્વમાં શુદ્ધ તત્વ જે પરમાત્મા જે છે, અબ્જનેત્રમ કમલનયન પરમાત્મા જે છે, સ્વપુરુષ ઈચ્છાનુગ્રહિત રૂપમ, અને ભગવાન કેવા છે? શ્રી હરિ પોતાની ઈચ્છાથી અનેક પ્રકારના રૂપ ગ્રહણ કરતા રહે છે. અનુગૃહિત, શાના માટે? આ ભક્તો પર અનુગ્રહ કરવા માટે અનેક પ્રકારના રૂપ એ ધારણ કરતા રહે છે. અને પૌત્ર હતા શ્રી અલનામ, અને આ તારો જે પૌત્ર જે છે એ પૌત્રની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન પણ શું કરશે? શ્રી હરિ અવતાર ધારણ કરશે. અને ભગવાન કેવા હશે? સુરત કુંડલમ મંડિતાનનમ, અને એમનું મુખ પણ બહુ સુંદર મુખ સુશોભિત હશે. એમનું મુખ કમળ જે છે કુંડલોથી સુશોભિત થતું હશે. અને આવા જે કમલ નયન પરમાત્મા જે છે એ તારા પૌત્રને શું કરશે? પ્રત્યક્ષ દર્શન આપશે. આમ તારા પૌત્ર જે છે એક શ્રેષ્ઠ ભક્ત બનશે અને ભગવાન પ્રત્યક્ષ એને દર્શન આપશે. મૈત્રેય ઉવાચ શ્રુત્વા ભાગવતમ પૌત્રમ અમોદત દિતિર્ભૃશમ. આ પ્રકારથી જ્યારે દિતિએ સાંભળ્યું કે એનો પૌત્ર મહાન ભક્ત હશે અને ભગવાન એને દર્શન આપશે, આ સાંભળીને જ એના મનમાં શું છે? પ્રસન્ન થશે. અમોદત, એ પ્રસન્ન થઈ ગઈ. પુત્રયોશ્ચ વદમ કૃષ્ણાદિ વિદિત્વા આશ્વિન મહામનાઃ, અને એના જે બે પુત્રો જે છે કે પુત્રોનો નાશ કોણ કરશે? એ પુત્રોનો વધ પણ કોણ છે? કૃષ્ણાદેવ, શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી હરિ સ્વયં અવતાર ધારણ કરીને એના બંને પુત્રોનો નાશ કરશે. આ સાંભળીને એના મનમાં પણ શું થયું? સંતોષ થયો કે ભલે મેં ભૂલ તો કરી નાખી છે, પણ મારો જે પૌત્ર જે છે એ ભગવાનનો મહાન ભક્ત બનશે અને મારા બે પુત્રોનો નાશ વધ સ્વયં હરિ કરનાર છે. આ સાંભળીને એના મનમાં સંતોષ થયો. આ થયો 14મો અધ્યાય. હવે 15મો અધ્યાય.
મૈત્રે ઉવાચ પ્રાજાપત્યમ તુ તત્તેજઃ પરતેજો હનમ દિતિઃ. આ દિતિએ જે પ્રાજાપત્ય પ્રજાપતિના પુત્ર કશ્યપનું જે તેજ એને પોતાના ગર્ભમાં ધારણ કર્યું હતું અને એને ખબર પડી ગઈ કે આ તો રાક્ષસોનો જન્મ થશે અને આ લોકોને નાશ કરનાર બનશે, અને એટલા માટે એને શું કર્યું? દધાર વર્ષાની શતમ શંકમાના સુરાર્દનાથ. આ દેવતાઓને પણ શું છે? અર્દન કરનારો છે, દેવતાઓને પણ હેરાન પરેશાન કરશે, દુઃખી કરનારા પુત્રો હશે, અને એટલા માટે એને ગર્ભને શું કર્યું? શતમ વર્ષાની 100 વર્ષ માટે એ ગર્ભને એને શું કર્યું? ધારણ કરી રાખ્યો. લોકે તેન હતા લોકે, પણ એ ગર્ભનું તેજ એવું હતું, એ ગર્ભનો પ્રભાવ એવો હતો કે લોકો પણ પરેશાન થવા માંડ્યા. લોકપાલ હતો તેજ, ઇન્દ્રાજી જે લોકપાલ જે છે એ સર્વનું તેજ પણ હણાવવા માંડ્યો. વેદયન વિશ્વસુજે ધાવંત વ્યતિકરમ દિશા. અને આ પ્રકારથી બ્રહ્માજી પાસે ઇન્દ્રાજી ગયા અને કહ્યું કે આ બધી દિશાઓમાં અંધકાર ફેલાઈ રહ્યો છે. દીતિના હજી તો ગર્ભમાં જ છે. રાક્ષસનો પ્રભાવ કેવો હોય છે કે ગર્ભાવસ્થામાં છે ત્યાં જ એનો પ્રભાવ દેખાવા માંડ્યો. ચારે દિશાઓમાં અંધકાર ફેલાવા માંડ્યો. ઇન્દ્રાદી દેવતાઓ પણ શું છે? ભયભીત થઈ ગયા અને જોયું કે આ દિશાઓમાં અંધકાર ફેલાઈ રહ્યો છે, લોકોના નાશ થઈ રહ્યો છે. અને એટલે બ્રહ્માજી પાસે જઈને એમણે શું કર્યું કે આ બધી ધ્વાંત વ્યતિકરણ, આ બધી અવ્યવસ્થા, જગતમાં અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ રહી છે. આને શું કહેવાય કે હજી તો પેલો પ્રગટ થયો નથી, ત્યાં જગતમાં શું થઈ ગયું? અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ ગઈ. આ દુષ્ટજનની દશા, દુષ્ટજનનો પ્રભાવ જ એવો છે. એટલા માટે કહેવામાં કે સત્સંગ કરીએ કે નહીં કરીએ, પણ દુર્જનનો તો શું છે? ક્યારેય સંગ કરવો નહીં. હજી તો પેલા ગર્ભમાં જ છે અને આ પ્રભાવ દેખાઈ રહ્યો છે, તો ગર્ભમાંથી બહાર નીકળશે ત્યારે તો આ જગતની વ્યવસ્થાનું શું થશે? અને એટલે ઇન્દ્રાજી દેવતાઓ બ્રહ્માજીને કહે છે આ સંપૂર્ણ જગતમાં અવ્યવસ્થા થઈ રહી છે, કોઈ પ્રકારે પણ શાંતિનો અનુભવ નથી, સર્વ પ્રકારથી લોકો ભયભીત થઈ રહ્યા છે. દેવા ઊંચું, આ બ્રહ્માજી પાસે જઈને દેવતાઓ કહેવા લાગ્યા તમા એતદ વિભો વેત સંવિઘ્ના યદ્યમ વૃષા. હે બ્રહ્માજી, હે પ્રજાપિતા, તમે તો સર્વજ્ઞ છો, આ શું થઈ રહ્યું છે તમને તો ખબર જ છે, તમે તો જાણો જ છો. એટલું જ નહીં, તમે તમારી જે શક્તિ અવ્યક્તમ ભગવત કાલેન અસ્પૃષ્ટ વર્તમનઃ, અને તમારી જે શક્તિ જે છે એ કાળથી ક્યારેય પ્રભાવિત થતી નથી. તમારી જ્ઞાન શક્તિ કેવી છે? કોઈ પણ પ્રકારે કાળથી પ્રભાવિત થનાર નથી. અને એટલા માટે તમે તો આ બધું જાણો જ છો કે આ શું થઈ રહ્યું છે, અમને ખબર પડતી નથી. દેવ દેવ જગદ્ધાતર લોકાનાથ શિખામણે પરેશાન અપરેશાન તમ ભૂતાનમસી ભાવવિત. હે દેવાધિદેવ, હે દેવતાઓના શિરોમણી, આપ સર્વ આ બધું જાણો છો. ભલે જ નાના મળજળ સર્વ પ્રકારના જીવોના જે ભાવ છે એ સર્વ ભાવ પણ તમે જાણો છો. આ બધા જીવો જે છે, પર અપર બધા પ્રકારના જીવ જે છે એ ભૂતોની પણ કેવી દશા થશે. તમે ચતુર્મુખ છો, માયાને જાણનારા છો, માયા શક્તિ તમારા વશમાં છે, તમે આ બધું જાણો છો. નમો વિજ્ઞાન વિદ્યાય માયયા ઇદમ ઉપેશુ ગૃહિત ગુણભેદાય. અને તમે હે બ્રહ્માજી, તમે તો કેવો છો? વિજ્ઞાન વિદ્યા, તમારું બળ કયું છે? આ જગતમાં જે બળ છે ને, જ્ઞાન એ જ બળ છે. આ સમય બ્રહ્માજીને શું કહે છે? વિજ્ઞાન નમસ્તે વિજ્ઞાન વિદ્યાય. હે બ્રહ્માજી, અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને તમે કોણ છો? આ તમારા વિજ્ઞાન શક્તિથી સંપન્ન તમે છો, અને માયાને પણ તમે પોતાના વશમાં કરનારા છો. અને માયાને જ પોતાના વશમાં કરીને આ રજોગુણ તમે સ્વીકાર્યો છે, જેથી તમે સૃષ્ટિ કર્મ કરી શકો. અને એટલા માટે હે બ્રહ્માજી, અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. યે તો અન્યન ભાવેન ભાવે
આત્મનેન ભાવયંતિ આત્મભાવન. આ સંપૂર્ણ જગતમાં અનન્ય ભાવથી તમે રહેનારા છો. આ જગતનું સર્જન જ તમે કર્યું છે એમ નહીં, આ સંપૂર્ણ જગતમાં પણ વાસ કરનાર તમે છો. આ જગતથી તમે અન્ય નથી. એટલું જ નહીં, આત્મની પ્રોત ભુવન. આ સંપૂર્ણ જગતમાં ઓતપ્રોત થઈને તમે રહો છો. પરમ સદસદાત્મકમ. આ ઉત્પત્તિ અને જગતની ઉત્પત્તિ અને પાલન કરનાર પણ એ બ્રહ્માજી તમે જ છો. અને સંપૂર્ણ જગત જે છે આ ઋષિ મુનિઓ પણ તમારું ધ્યાન કરી રહ્યા છે. તેશામ કે તમારું ધ્યાન કરનાર કેવા છે? સુપક્વ યોગાનામ જીત શ્વાસેન્દ્રિયાત્મનામ લબ્ધયુષ્મત પ્રસાદાનામ. એ બધા કેવા છે? જીતેન્દ્રિય જીત શ્વાસ. એમણે પોતાના પ્રાણ પર, પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યું છે અને યોગ પર આરૂઢ થયેલા એ યોગીઓ જે છે એ સર્વ તમારું ધ્યાન કરનારા છે. લબ્ધ યુષ્મત પ્રસાદાન. તમારા પ્રસાદથી, તમારા અનુગ્રહથી, આ તમારી કૃપા દ્રષ્ટિથી એ બધા કૃતકૃત્ય થયેલા યોગીઓ તમારું ધ્યાન કરે છે. યસ્ય વાચા પ્રજા સર્વા ગાવસ તંત્યા એવ યંત્રિતા. જેવી રીતે ગાયને દોરડાથી બાંધીને નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે એમ આ સંપૂર્ણ જગતનું નિયંત્રણ કરનાર પણ તમે જ છો. હરંતિ બલિમ આયાત તસ્મૈ મુખ્યાય તે નમઃ. આ સર્વ કર્મનું જે અનુષ્ઠાન થઈ રહ્યું છે એ અનુષ્ઠાનમાં પણ બલિ પણ છેવટે, યજ્ઞની બલિ પણ છેવટે કોને ચડાવવામાં આવે છે? તમને જ ચડાવવામાં આવે છે. યજ્ઞ કર્મના અનુષ્ઠાનનો આહુતિ પણ તમને આપવામાં આવે છે. એવા હે બ્રહ્માજી, હે પ્રજાપિતા, અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. સ્વતમ વિદક્ષમ ભૂમ તમસા લુપ્ત કર્માણા. પણ હે ભગવાન, આ તમે જુઓ તો ખરા શું થઈ રહ્યું છે કે આ બધે અંધકાર ફેલાઈ રહ્યો છે, મનમાં શાંતિનો અનુભવ નથી. લુપ્ત કર્મણા. અને લોકો પણ શું થઈ રહ્યા છે? અંધકારને કારણે લુપ્ત કર્મણા. લોકો કર્મ કરતા નથી, કર્મના અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે. યેશ દેવ દિતે ગર્ભ ઓજલ કાશ્યમ ઋષિતમ. આ કાશ્યપ ઋષિના ગર્ભમાં જે દીતિના ગર્ભમાં જે તેજ છે એ તેજને કારણે આ સંપૂર્ણ જગત જે છે કર્મનો પણ ત્યાગ કરીને અંધકારમય થઈ રહ્યું છે. આમ આ તેજનો પ્રભાવ કેવો છે એ અહીંયા આગળ દેવતાઓ જણાવી રહ્યા છે. અને બ્રહ્માજીની સ્તુતિ કરીને કહે છે કે હે બ્રહ્માજી, તમે ત્યાં કંઈક ઉપાય કરો કે આ શું થઈ રહ્યું છે. મૈત્રે ઉવાચ સંપ્રહસ્ય મહાબાહો ભગવાન શબ્દ ગોચર. પ્રહસ્ય પ્રહસન્નીવ ભારત. બ્રહ્માજી સર્વજ્ઞ છે, એમને ખબર શું થઈ રહ્યું છે. દેવતાઓ ગભરાઈ ગયા છે, એમને ખબર પડતી નથી કે શું થયું, પણ બ્રહ્માજીને ખબર છે કે શું થઈ રહ્યું છે. અને એટલે શું કે છે? પ્રહસ્ય મહાબાહો ભગવાન શબ્દ ગોચર. અને આ ભગવાન બ્રહ્માજી કેવા છે? શબ્દ ગોચર. ઇન્દ્રિય ગોચર નથી, બુદ્ધિ ગોચર નથી, પણ શું છે? વેદના શબ્દથી જેને જાણી શકાય છે. જે પ્રત્યાચષ્ટમ આત્મભૂ દેવાન પ્રીનન રુચિરયા ગિરા. અને ખૂબ મધુર વાણીથી, પ્રેમથી એમને દેવતાઓને આ કથા કહી જશે કે આ કોણ છે. મેં આગળ કહ્યું કાલે, એક કથામાંથી પેલી બીજી કથા શરૂ થાય. આ સમજ, પેલી સ્વયંભૂ અને શત્રુપા માટે પૃથ્વીની ચર્ચા હતી. એ પૃથ્વી શું કર્યું? વરા ભગવાને પૃથ્વીના રસાતળમાંથી પૃથ્વીને બહાર કાઢી અને ત્યાં હિરણ્યાક્ષને એમણે માર્યો. હવે હિરણ્યાક્ષ કોણ છે એ જાણવા માટે હવે શું કરવામાં આવી? આ કથા શરૂ થઈ. તો કે હજી તો દીકરીના ગર્ભમાં જ છે, હિરણ્યાક્ષનો જન્મ થયો નથી. આ સમજ. પણ આ હિરણ્યાક્ષ કોણ છે, એ કયો જીવ છે, અને દીતિના ગર્ભમાં એ કેમ ગયો? એટલે હવે બીજી ચર્ચા શરૂ થઈ. બ્રહ્મા ઉવાચ. આ બ્રહ્માજી હવે કહી રહ્યા છે કે એક વખતનો સમય છે, હે દેવતાઓ, મનસા મેં સૂતા. મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા મારા જે માનસ પુત્રો જે 4 સનકાદય જે છે એ પૂર્વમાં જ્યારે ઉત્પન્ન થયા હતા, ચેરુ વિહાયસા લોકાન લોકેષુ વિગત સ્પૃહા. એક લોકથી બીજા લોકમાં વિહાય એ શું કરતા હતા? વિચરણ કરતા રહેતા હતા. અને એટલું જ નહીં, અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરતા રહેતા હતા. અને આ પ્રકારથી વિચરણ એ એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં કરતા હતા.
પણ એ સ્વભાવથી કેવા હતા? વિગત સ્પૃહા, કોઈ પ્રકારની એમના મનમાં સ્પૃહા નથી, કોઈ પ્રકારની એમના મનમાં આસક્તિ નહીં. જો આપણે તો જ્યાં જઈએ ને ત્યાંથી થોડું કંઈક તો આસક્તિ કરી જ લાવીએ. આ સમય માતાજી આગ્રા ગયા હતા, પેઠા લઈ આવ્યા. જો માતાજી ભાવનગર જઈએ, ભાવનગરના પેડા ખાધા. જો ગાંઠિયા ભાવનગર શું છે? ગાંઠિયા. કોના પેન? દાસના પેન. દાસના પેન, નરસિંહ બાવાના ગાંઠિયા. ક્યાં? વિગત સ્પૃહા. પણ આ સનકાદિ એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં શું છે? વિચરણ કરતા. ક્યાં? વિગત કોઈ જગ્યાએ કોઈ આસક્તિ કરવાની. આપણે તો કોકના ઘરે ગયા હોય ને, પછી એના ઘરે તો સરસ મજાનો ગુલાબનો છોડ જોઈએ ને, ક્યાંથી લાવ્યા? કેમ? એના બાગમાં છે એટલે ક્યાં આવવો જોઈએ? મારા બાગમાં આવવો જોઈએ. એટલે પણ એના બાગમાં છે બહુ છે, તું રવા દે નહીં. ક્યાં ક્યાં આપણી બુદ્ધિ અટકી પડે. પણ આ ચાર સનકાદી મુનિઓ કેવા હતા? એક લોક લોકાન લોક, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં. અને આપણે તો ખાલી ભાવનગરથી સુરત ને મુંબઈ જ ફરીએ. જો આ સમય એમાં આટલી આસક્તિ કરીએ, પણ એ તો શું છે? અનેક દિવ્ય લોકમાં ફરતા, અનેક જગ્યાએ વિચરણ કરતા હતા. સ્વર્ગલોકમાં જતા હતા, વૈકુંઠ લોકમાં, આ બધે વિચરણ કરતા, પણ ક્યાંય કોઈ પણ વસ્તુ માટે એમના મનમાં શું છે? કોઈ આસક્તિ હતી જ નહીં. વિહાયસ એટલે શું છે? બસ આ પ્રકારથી શું છે? લીલા કરતા કરતા એ વિચરણ કરતા હતા. તે એકદા ભગવત વૈકુંઠ્ય સમલાત્મનઃ યયુઃ. અને એકવાર આટલે વિચરણ કરતા કરતા એ લોકો ક્યાં પહોંચી ગયા? પેલો વૈકુંઠ લોકમાં પહોંચી ગયા. વૈકુંઠ નિલયમ સર્વલોક નમસ્કૃતમ. અને ભગવાન વિષ્ણુ જે છે, જે શુદ્ધ સત્વમય ભગવાનનું જે લોક જે છે, એ વૈકુંઠ ધામ પહોંચ્યા. અને વૈકુંઠ ધામ કેવું છે? વસંતી યત્ર પુરુષાર્વે વૈકુંઠ મૂર્તયઃ. અને ત્યાં જે પણ કઈ પુરુષો જે બધા રહે છે, એ બધા પુરુષોનું રૂપ પણ કેવું છે? ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ સમાન જ છે. વૈકુંઠમાં જે બધા છે કેવા? એને સારૂપ્ય કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? સારૂપ્ય છે. બધા ચતુર્ભુજ છે, શ્યામ સુંદર છે, પીતાંબરધારી છે, વનમાલા પણ ધારણ કરે છે. પણ બે વસ્તુ નથી. આ એક વસ્તુ મણી નથી, અને વક્ષ પર શું છે? લક્ષ્મી ધારણ નથી. આ બે સિવાય બધા કેવા છે? વૈકુંઠ મૂર્તયઃ સર્વે પુરુષાઃ યે અનિમિત્તા નિમિત્તેન ધર્મેણ આરાધયન હરિ. પણ આ બધા જે જીવો જે છે, જે ભગવાન વિષ્ણુના સ્વરૂપે ત્યાં સારૂપ્ય ત્યાં રહે છે, પણ એ વૈકુંઠ લોકમાં પહોંચ્યા કેવી રીતે? એને વિઝા ક્યાંથી મળ્યા? જાતું એટલે બતા બ્રહ્માજી કે અહીંયા ઘડી બ્રહ્માજી કહી રહ્યા કે વૈકુંઠ લોકના વિઝા મેળવવા હોય તો શું કરવું પડે? કે બે વસ્તુ છે. ધર્મેણ આરાધયન. ધર્મનું પાલન કરનાર છે, ક્યારેય અધર્મ કરનાર નથી. અને ભગવાનની આરાધના કરતા રહે છે. અને ભગવાનની આરાધના પણ કયા ભાવથી કરે છે? અનિમિત્ત નિમિત્તેન. કોઈ પણ પ્રકારના ઉદ્દેશ વિના, કોઈ પણ પ્રકારની કામના વિના, અર્થ અને કામની ઈચ્છા વિના શું છે? એ ભગવાનનું ભજન કરતા રહે. આવા નિષ્કામ ભાવથી જે ભજન કરનારા જે છે, એવા જીવો શું કરે છે? આ વૈકુંઠમાં પહોંચે છે. યત્ર ચાદ્ય પુમાનઃ તે ભગવાન શબ્દ ગોચરઃ સત્વમ વિષ્ટભ્ય વિરજમ સ્વાનામ નો મૃડયન વૃષઃ. અને આ પ્રકારથી વેદાંત પ્રતિપાદ્ય જે આદિ નારાયણ ભગવાન જે છે, એ ભગવાન ભક્તોને ત્યાં શું કરતા રહે છે? અનેક પ્રકારથી સુખ પ્રદાન કરે છે. અને ભગવાન પણ શું કરે? ત્યાં વિરાજમાન રહે છે. શુદ્ધ સત્વ સમાન એ પરમાત્મા જે છે, એ ત્યાં હંમેશા વિરાજમાન રહે છે. યત્ર નૈશ્રેયસમ નામ વનમ કામ દુધૈ દ્રુમૈ. અને ત્યાં એક વન છે, એ વનનું નામ છે નૈશ્રેયસમ. આ નૈશ્રેયસમ નામનું વન છે. અને એ વનમાં એક બે નહીં, જો સમજ, કામદેવ ઈચ્છાની પૂર્તિ કરનારા દ્રુમૈ. આ સંપૂર્ણ વન એક કલ્પતરુ, આપણે શું કહીએ? કલ્પતરુ. આ કલ્પતરુના વૃક્ષોથી એ ભરેલું વન છે. સર્વતુ શ્રીભિ વિભ્રાજત કૈવલ્યમેવ મૂર્તિમત.
અને ત્યાં અનેક પ્રકારથી વૃક્ષોથી સુશોભિત છે. અને જે પણ ઋતુ જે છે, જો સર્વ ઋતુઓ 6 ઋતુઓ ત્યાં એક સાથે ત્યાં વિરાજમાન છે. સર્વ ઋતુઓનો ત્યાં આગળ પ્રભાવ છે. અને આવા સુંદર વૈકુંઠ લોકમાં વૈમાનિકા સલનાશ્ચરિતાની યત્ર ગાયંતે, અને જે ગંધર્વો જે છે સતત ભગવાનના લીલાનું ગુણગાન કરતા રહે છે. અંતર્જલે અનુવદ વિકસન મધુમાધવી નામ ગંધેન ખંડિત દિયઃ અપ્ય અનિલમ ક્ષિપંતઃ. અને ત્યાં વનમાં અનેક પ્રકારના પુષ્પો છે અને પુષ્પોની ગંધ જે છે, પણ આ ગંધર્વો જે ભગવાનનું ગુણનું ગાન કરી રહ્યા છે, એ ગંધ પણ શું છે, એમના મનને આકર્ષિત કરી શકતી નથી. એમનું મન શું છે, એ ભગવાનના ગુણમાં એટલું બધું એકાગ્ર થઈ ગયું છે કે કોઈ પણ પ્રકારે શું છે, એ આ પુષ્પોની મધુર ગંધ પણ એમને આકર્ષિત કરતી નથી. પારાવંત્યાની અભૃત સાર ચક્રવાક, આ અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ છે. આ બધા પક્ષીઓનું વર્ણન કરે કે અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ જે છે, હંસ છે, ચકચકા છે, કબૂતર છે, કોયલ છે, સારસ છે, મોર છે, મેના છે, આ બધા અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ જે છે એ સર્વ જે કોલાહલ કરનારા જે છે, કોલાહલ વિરમતે અચિર માત્ર ઉચ્ચૈહિ. અને જ્યારે આ ભૃગુરાજ એટલે કે ભૃંગરાજ એટલે કે આ બ્રહ્મણાનો રાજ જે છે, એ જ્યારે ભગવાનને ગુણનું ગાન કરી રહ્યો છે, ત્યારે આ બધા પક્ષીઓ પણ શું છે, શાંત થઈને ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. એમ બધા કોલાહલ પણ શું છે, શાંત થઈ જાય છે. મંદાર કુંદ કુરવ ઉત્પલ ચંપકાર્ણ પુન્નાગ, અનેક પ્રકારના પુષ્પો પણ ત્યાં જે થઈ રહ્યા છે, આ બધા પુષ્પો જ મંદાર છે, કુંદ છે, ઉત્પલ એટલે રાત્રે જે કમળ ખીલે એને શું કહેવામાં આવે, ઉત્પલ કહેવામાં. અંબુજા એટલે કે જે દિવસના ખીલનારા જે કમળ જે છે, ચંપા છે, પુન્નાગ છે, નાગકેસર છે, બકુલ છે, પારિજાત છે, આ બધા પ્રકારની પુષ્પો છે. આ બધા જેટલા પુષ્પો દર્શાવે બધા સુગંધી પુષ્પ છે. આ બધા પુષ્પો કેવા છે, સુગંધી છે. પણ કે આવા સુંદર સુગંધી જે પુષ્પો જે છે એ પણ ત્યાં છે. પણ એ પણ શું કરે છે, આ તુલસી જે છે, તપઃ સુમનસ બહુમાનયંતી, ભલે એમની પોતાની સુગંધ છે, પણ તુલસી માતા જે છે એ તુલસીના તપની આગળ આ બધાની સુગંધ જે છે, એ સુગંધ પણ શું છે, ક્ષીણ થઈ જાય છે. યત સંકુલમ હરિપાદાનિધિ માત્ર દ્રષ્ટૈ વૈદુર્યમ માર્ગત હે વિમાની. અને આ ભગવાન જે છે એ ભગવાનના લોકમાં અનેક મણી અને રત્નથી જડિત અનેક પ્રકારના વિમાનો પણ ત્યાં છે. એશામ બહુ કટિતટા સ્મિત શોભિમુખ્ય. અને ભગવાન પણ શું કરી રહ્યા છે, આ વિમાનમાં વિરાજમાન થાય. અને અહીં જે હરિ જે છે, આ વૈકુંઠ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ ફળને આસક્તિ વિના. જે ભગવાનના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરતા રહે છે, એને આ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એ આ વિમાનમાં ચડીને આ ભગવાનના ભક્તો સાથે ત્યાં શું કરે છે, વિચરણ કરે છે. અને ત્યાં પણ કોણ છે, અનેક પ્રકારની સુંદરીઓ છે જે એની સેવા કરી રહી છે. આ બધું આપણે પેલા ઉપનિષદમાં જોયું ગયા, એ આ કર્મ કરીએ ને પછી શું કરે, પેલા સ્વર્ગમાં જાય. સ્વર્ગમાં શું કરે, અનેક સુંદરીઓ છે, અપ્સરા છે, શું કરે છે, એની સેવા કરે છે. તો કે ભગવાનના ભક્તોને આ વિમાનમાં ચડે છે. અને ત્યાં સમજ, આગળ એર હોસ્ટેસ કહીએ ને, આપણી બધી એર હોસ્ટેસ હતી. જો આ સમજ, હું નથી કહેતી, અહીંયા લખેલું જો એ લખ્યું છે. અને આપણી જેમ એર હોસ્ટેસ હોય ને, એમ બધી સરસ તૈયાર થઈ હોય, સુંદર હોય, એમ આ બધી પણ કેવી આ બધું વર્ણન કરે. એના નિતંબ બહુ સુંદર છે, એની કમર બહુ સરસ, બધું લખેલું કે જે આવી સુંદર જે અપ્સરાઓ જે છે એ સુંદરીઓ પણ શું કરે, એની સેવા કરે છે. પણ આવી સુંદરીઓ ત્યાં વિમાનમાં છે, પણ એમના મનમાં કોઈ કામ વિકાર થતો નથી, કારણ કે એમનું મન તો ક્યાં છે, એ ભગવાનમાં લાગેલું છે. આમ શ્રી રૂપિણી કણવયતી ચરણારવિંદમ લીલાંબુજેન હરિસદ્મની મુક્ત દોષ. અને શ્રી લક્ષ્મી જે છે, ખરેખર લક્ષ્મી તો કેવી છે, ચંચળ છે.
પણ ભગવાનના ચરણારવિંદની સેવા કરતા કરતા મુક્ત દોષ આ લક્ષ્મીની ચંચલતા પણ શું છે દૂર થઈ જાય છે. લક્ષ્મી જ્યાં નારાયણ સાથે છે ત્યારે કોઈ પ્રકારની એનામાં ચંચળતા દેખાતી નથી. સંલક્ષ્યતે સ્ફટિક કુડ્ય ઉપેહિત હેમની સમાર્જિત યદુનગ્રહ અન્ય યત્નતઃ. અને લક્ષ્મી માતા પણ આ ભગવાનનો જે મહેલ છે એમાં પણ એ વિચરણ કરતી રહે છે. અને એ ભગવાનના મહેલમાં જ્યારે વિચરણ કરે છે તો એના ઝાંઝરનો પણ સુંદર ત્યાં અવાજ સાંભળવા મળે છે. અને એને દિવાલો પણ એવી સુંદર છે કે દિવાલમાં શું થાય છે પણ એનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને ખૂબ સુંદર તે જોયું છે. વાપીશુ વિદ્રુમા તટાસ્વમલા અમલામૃતાપ્સુ પ્રેષ્યાન્વિતા નિજવને તુલસી ગિરીશમ. અને હે દેવતાઓ, આ બધા જે દાસીઓ જે છે દાસીઓને સાથે લઈને તુલસી દ્વારા ભગવાન શું આ બધા લક્ષ્મી માતા પણ એક વનમાંથી તુલસી લઈ આવીને તુલસી દ્વારા શું કરે છે ભગવાનની પૂજા કરે છે. અને જ્યારે આ પ્રકારથી ભગવાનની પૂજા કરે છે અને નિર્મળ સરોવરનું જળ લઈને એ ભગવાનનું સ્નાન કરાવે છે. આ પ્રકારથી એ ભગવાનને શું કરે છે ભગવાનનું સતત સેવન કરતી રહે છે. મા લક્ષ્મી પણ ભગવાનની સેવા કરતી રહે છે. એનું મન પણ શુદ્ધ છે. યન્ન વ્રજંતી અગવિદ રચનાનુવાદાન શૃણવંતી એન વિષયા કથા. આ પ્રકારથી બ્રહ્માજી કહે છે કે એ દેવતાઓ આ ભગવાનની લીલાનું ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરતા રહેવું જોઈએ. પણ જે લોકો આ ભગવાનની કથામાં રસ કોને પડે અને કોને પડતો નથી આ શ્લોકમાં દર્શાવે કે જે આ ભગવાનની કથા કેવી છે અઘવિદ સર્વ પ્રકારના પાપનો નાશ કરનારી આ ભગવાનની કથા છે. પણ જે ભ્રષ્ટ બુદ્ધિનો છે મતગ્નિ કુકથા જેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે એને આ ભગવાનની કથામાં કોઈ રસ પડતો નથી. એને તો ક્યાં રસ પડે છે કુકથા શૃણવંતી એ અન્ય વિષય. અન્ય વિષયની શું છે કુકથા. આ પેલી શું કથા છે અને આ શું છે કુકથા. એને સાંભળવામાં જ મજા આવે. કોણ ગયું કોણ આવ્યું કેમ આવ્યું નહીં કાલે ક્યાં ગયા ડર. એટલે કે છે કે જેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે એને આ બધી અન્ય અર્થ અને કામને સંબંધી આ સગા સંબંધીઓની કથા સાંભળવામાં મજા પડે છે. યાસ્તુ શ્રુતા હદભગૈ નૃભિ આત્સારા સ્થાન ક્ષિપંતિ શરણેષુ તમસ્સુ હંત. અને આ જે લોકો આ પ્રકારથી નિંદિત કથાનું શ્રવણ કરતા રહે છે એ લોકોને વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને એ લોકો કેવા છે આ સારહીન કથાઓ સાંભળીને એની પુણ્યનો પણ નાશ કરે છે. જો વિચાર કર્મ કરીને પુણ્ય મળે એમ નહીં. આ સંસારની નિંદા સાંભળીએ સંસારની કથા સાંભળીને આપણે શું કરી રહ્યા છે આપણા પુણ્યનો નાશ કરી રહ્યા છે. પુણ્ય એટલે આપણને અનુકૂળતા. પુણ્ય કોને કહેવાય જે આપણને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ આપે મનમાં આનંદનો અનુભવ કરાવે એને પુણ્ય કહેવાય. આ સંસારની કથા સાંભળીને આપણને આનંદ થઈ રહ્યો છે તો આપણે શું ગુમાવી રહ્યા છે પણ પુણ્ય ગુમાવી રહ્યા છે. અને એટલે કહે છે કે આ બધી સંસારની કથા સાંભળીને એમનું પુણ્ય પણ નાશ પામે છે. અને પુણ્ય નાશ પામે છે એટલે પાપને કારણે શું થાય છે એમને નરકની ગતિ પ્રપન્ના જ્ઞાન જળ. અને એમને શું થાય છે આ પ્રકારથી એ નરકની ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અને એટલે કહે છે કે મનુષ્ય નૃગતિ પ્રપન્ન એકવાર નૃગતિ એટલે કે મનુષ્ય શરીર જેને પ્રાપ્ત થયું છે અભ્યર્થ્યના અપી નઃ જ્ઞાનં ચ તત્વ વિષય સધર્મ યત્ર. મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થયા પછી આ મનુષ્ય શરીર તો કેવું છે દેવતાઓ પણ જેની ઈચ્છા કરતા રહે છે એવું મનુષ્ય શરીર જેને પ્રાપ્ત થયું છે એ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કર્યા પછી એને તો બે જ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે તત્વ વિષય જ્ઞાનમ સહધર્મ. ધર્મનું આચરણ કરવાનું છે અને તત્વ વિષયનું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. ન આરાધનમ ભગવતઃ વિતરંતી મનુષ્ય. પણ આ પ્રકારથી જે તત્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો નથી ભગવાનની આરાધના કરતો નથી
એ બધા કેવા છે? સંમોહિતા વિદતયા વ્રત માયા. તે આ માયાના પ્રભાવથી એવા મોહિત થઈ ગયા છે કે ભગવાનનું આરાધના કરતા નથી, તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી અને ધર્મનું આચરણ એ લોકો કરતા જ નથી. યચ્ચ વ્રજંતી અનિમિષા પુરુષમ અનુવૃત્ય દૂરે ઉપરી ન સ્પૃહણીય શીલા. પણ જે નિત્ય નિરંતર ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરતા રહે છે, દૂરે યમા. યમ પણ શું છે? ત્યાં આવતો. યમ પણ એનાથી દૂર જ રહે છે. ન સ્પૃહણીય શીલા. એમને આ જગત પ્રત્યે કોઈ પ્રકારની સ્પૃહા નથી, કોઈ આસક્તિ નથી. ભર્તુમિષ સુયશ કથાનુરાગ. એમનો રાગ તો ક્યાં છે? આ ભગવાનના સુયશની કથાના શ્રવણમાં જ એમનો રાગ છે. વૈકુલ્ય વાપ. અને ભગવાનની કથાનું જ્યારે શ્રવણ કરે છે એ આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે. એમની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગે છે. પુલકિતાંગા. એમને રોમાંચ થાય છે. આ પ્રકારથી ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરતા કરતા એ રોમાંચનો અનુભવ કરે છે. આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગે છે. આવા ભક્તોની આસપાસ યમરાજા ક્યારેય ફરકતા પણ નથી. તદ્વિશ્વ ગુરુ અધિકતમ ભુવનૈક વંદ્ય દિવ્યમ વિચિત્ર બુદ્ધ્યાગ્રમ વિમાન શોચિ. આ પ્રકારથી આવા ભુવનૈક વંદ્ય, આવા જે વૈકુંઠ લોકમાં કોણ જવાનો ઈચ્છા કરી? આ સનકાદી મુનિઓએ આ વૈકુંઠ લોકમાં જવાની ઈચ્છા કરી અને ત્યાં જવા માટે નીકળ્યા. દિવ્યમ વિચિત્ર વિબુદ્ધ્યાગ્ર વિમાન શોચિ આપુઃ પરામ મુદમ અપૂર્વ પ્રત્યે યોગ માયા બલેન મુનયા તદતો વિકુંઠમ. એમની ગતિને કોઈ કુંઠિત કરતા નતા, કોઈ એમને અટકાવનાર હતું નહીં. અને એ લોકો બધા શું કર્યું? દેવતાઓ પણ વિચિત્ર વિમાનમાં વિભૂષિત થઈને આ વૈકુંઠ લોકમાં પ્રવેશે છે, યોગ બળથી પ્રવેશે છે. એમ આ સનકાદી બધા મુનિઓ પણ શું છે? એ વૈકુંઠ લોકની ઈચ્છાથી, દર્શન કરવાની ઈચ્છાથી આપ ત્યાં ગયા. તસ્મિન અતિથ્ય મુનય સજ્જમાન. આ પ્રકારથી ભગવાનને દર્શન કરવાની ઈચ્છાથી, વૈકુંઠ ધામની ઈચ્છાથી એ બધા શું કરે? સજ્જમાન કક્ષા. આ વૈકુંઠ લોકમાં જવા માટે તમારે 7 કક્ષાને પાર કરવી પડે. તો 6 કક્ષા એમણે પાર કરી દીધી. 6 કિલ્લા પાર કર્યા. પેલો 7મા કિલ્લામાં એ લોકો પ્રવેશી રહ્યા હતા. દેવાવચક્ષદ ગૃહિત ગદો. પણ જ્યાં એ 4 મુનિઓ 7મા કક્ષામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હતા તો પેલા જય અને વિજય નામના 2 જે ત્યાં દ્વારપાલો હતા એ બંને જોયું કે આ 4 બાળકો તો શું છે? મસ્તીથી ત્યાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તો પોતાની ગદા ઉંચકીને શું કર્યું? એ 4 ને અટકાવ્યા. કેયુર કુંડલ કિરીટ વિટંક પેશો. એમનું રૂપ પણ કેવું હતું? વિષ્ણુ સમાન જ હતા. જય અને વિજય જે છે એમનું સ્વરૂપ પણ કેવું હતું? શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ કુંડલ ધારી હતા. અને એમણે પણ શું કર્યું? બંને જણાએ ગદા લઈને ઉભા રહી ગયા. મત્ત વિરેફેન માલિકયા નિવતો. આ પ્રકારથી 4 શ્યામળ ભુજો વાળા હતા અને આ વનમાલા ધારણ કરી હતી. આ પ્રકારથી સર્વ પ્રકારે કેવા હતા? એ વિષ્ણુ સમાન જ દેખાતા હતા. અને એ વિષ્ણુ સમાન દેખાનારા આ જે 2 જય અને વિજય હતા એ બંને જણાએ શું કર્યું? જ્યાં એમણે જોયું કે આ 4 જણા પ્રવેશી રહ્યા છે, વક્ત્રમ ધ્રુવા કુટિલેય સ્ફુટિ નિર્ગમ રક્તે ક્ષણેન મનાગ્રભસમ દધાનો. બંને જણાને શું છે? ક્રોધ આવી ગયો અને આંખ પણ લાલ થઈ ગઈ. આંખ લાલ થઈ ગઈ, ક્રોધ આવી ગયો. હાથમાં ગદા લઈને ઊભા થઈ ગયા. ગૌ એતયોહો નિવેશી. અને આ પ્રકારથી જે મુનિઓ દાખલ થઈ રહ્યા હતા આ મુનિગણને જોઈને પૂછવા લાગ્યા, તમે કોણ છો? અહીંયા કેમ તમે આવ્યા છો? અને તમે આ 6 કક્ષાને પાર કરીને અહીંયા તમે આવી પહોંચ્યા છો અને હવે તમે આ 7મા દ્વારમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. પણ આ પ્રકારથી એમને શું કર્યું? આ વિચરણ કરનારા જે હતા એમને શું કર્યું? અટકાવી દીધા. પણ જ્યારે એમને અટકાવવામાં આવ્યા
પણ આ સર્વત્ર જો એ મુનિઓ કેવા હતા, સર્વત્ર તે અવિષમયા મુનયા સ્વદ્રષ્ટયા યશ ચરંતી અવિહિતા વિગતા અભિશંકા. પણ એ તો સર્વત્ર કેવા છે, સમાન દ્રષ્ટિ કરનારા છે. કોઈ પ્રકારથી શું છે, વિષમ દ્રષ્ટિ એમની છે જ નહીં. અને આ પ્રકારથી સમાન દ્રષ્ટિથી એ જઈ રહ્યા હતા. કોઈ પ્રકારની વિષમતા એમનામાં હતી નહીં. પણ આ ચાર કુમારોને, એ કુમારો કેવા છે, તત્વજ્ઞાની છે અને બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર છે. અને કેવા છે, 5 વર્ષના બાળક સમાન છે અને દિગંબર છે. કોઈ પ્રકારે એમને તો 5 વર્ષના બાળક તરીકે શું છે એ વિચરણ કરતા. ક્યારેક વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય, ક્યારેક વસ્ત્ર ન પણ ધારણ કર્યું હોય. અને નિસંકોચપણે એ દ્વારપાળોને પણ જોયા વિના ત્યાંથી શું કરવા માંડ્યા, દાખલ થવા માંડ્યા. પણ આ બાળકોને જ્યારે જોયા તો જય વિજયને એમ થયું કે આ 4 બાળકો રમી રહ્યા છે અને એમની મજાક ઉડાવવા માંડી. અને મજાક ઉડાવીને એમને શું કર્યા, ત્યાં રોકી પાડ્યા. તેજ વિહસ્ય ભગવતી પ્રતિકૂલ શીલો. આ પ્રકારથી એમણે શું કર્યું, આ ભગવાનના જે ભક્તો જે છે એ ભક્તો સાથે એમણે શું કર્યું, દુર્વ્યવહાર કર્યો. એટલે તમારી પાસે ગમે એવું પદ હોય, આ સમજો, જય અને વિજય એટલે શું છે, એમને પદ છે, દ્વારપાળ છે. ભલે તમે દ્વારપાળ છો, પણ સામે કોણ છે એને શું કરવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. જો ભલે આપણી સામે ગમે એવો નાનો માણસ આવીને ઉભો રહે, પણ એની સાથે પણ આપણે શું કરીએ, પ્રેમથી વર્તન કરીએ. સર્વના હૃદયમાં એ પરમાત્મા રહ્યો છે. તમે જ્યારે કોઈનો તિરસ્કાર કરી રહ્યા છો ત્યારે ખરેખર તમે કોને દુઃખ પહોંચાડી રહ્યા છો, એના હૃદયમાં રહેલા નારાયણને આપણે દુઃખ પહોંચાડીએ. સ્વામીજી બહુ સરસ કે જેમ તમારી પદવી ઊંચી થતી જાય એમ તમારો વ્યવહાર પણ કેવો થવો જોઈએ, તમારા પદને અનુરૂપ વ્યવહાર હોવો જોઈએ. તમારા પદને શોભે એવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. આજકાલ તમે જુઓ ને, આગળ સાહેબ બની જાય પછી એના મનમાં શું આવી જાય છે, જો અન્યને શું કરવા, તુચ્છતામાં. તમારું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, તમારું પદ શ્રેષ્ઠ છે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આ જગતમાં અન્ય લોકો જે છે એ બધાને તમે તિરસ્કાર કરો. આમ પણ દ્વારપાળ છે, જય વિજય છે. જો અત્યારે ભગવાન સમાન એમનું રૂપ છે. આ કથા દ્વારા એ સમજવાનું છે કે વૈકુંઠ લોકમાં ગયા પછી પણ પેલો દુર્વ્યવહાર શક્ય છે. જો આ સમજ, ત્યાં લખ્યું શું છે, ધર્મથી યુક્ત નિષ્કામ ભાવથી જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એને વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. એનો શું થાય, આ જય અને વિજય પણ કોણ છે, ભગવાનનો ભક્ત છે. અને ભગવાનની નિષ્કામ ભાવથી એમને ભક્તિ કરી છે તો એમને વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ, ભગવાનના સારૂપ્યની પ્રાપ્તિ થઈ. પણ આ થયા પછી પણ શું છે, આટલી જગ્યાએ પહોંચ્યા પછી પણ સનકાદી મુનિને ઓળખી શક્યા નહીં અને એમને જોઈને એમના પર પરિહાસ કર્યો અને એમને રોકી પાડ્યા. આ ભાગવત છે ને, બહુ સરસ બધી આ બધી કથાઓ શરૂ થશે. આ બધી કથાઓ તમે જો કે ગમે તે સ્થાન પર પહોંચ્યા પછી પણ જો થોડીક બુદ્ધિ તમારી બગડી તો શું થવાનું, ભગવાન પણ રાસ લીલા કરતા કરતા અંતર્ધાન થઈ ગયા. કેમ, ગોપીઓની દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ પરથી હટીને ક્યાં પહોંચી, પોતાના પર આવી. અમે કેવી ભાગ્યશાળી છીએ. આમ કરીને શું છે, જબ અહમનું ચિંતન શરૂ થયું તો ભગવાન શું થઈ ગયા, અંતર્ધ્યાન થઈ. અવિચાર એટલે મારા પર એક સરસ SMS આવે, જા SMS બહુ મજા આવે કે પર્વત પર ગમે એટલા ઊંચા તમે ચડો, જાસમ, પણ એક કાંકરો પણ તમને પાડી શકે પર્વત પર. ભલે પર્વત મોટો છે ને તમે ઉપર ચડી ગયા, પણ એક નાનો કાંકરો પણ શું કરી શકે તમને, એ પર્વત પરથી નીચે પાડી શકે. એમ તમે ગમે એટલા ઊંચા પહોંચી ગયા હોય પણ એક દુર્ગુણ જો આવી ગયો, એક દુર્વ્યવહાર જો થઈ ગયો તો એ દુર્વ્યવહાર તમને શું કરી શકે, ક્યાંથી ક્યાં તમને લાવી શકે છે.
આશ્રમમાં જે બ્રહ્મચારીઓ રહે ને શ્વેત વસ્ત્ર પહેરવાનો, બ્રહ્મચારીઓને શું કરવાનું? શ્વેત વસ્ત્ર પહેરાવે. તો એક બ્રહ્મચારીએ કીધું, અમેરિકાથી આવ્યો કે સ્વામીજી આ સફેદ શું કામ પહેરવાનું? રંગીન પહેરે તો ચાલે કે નહીં? દાદા આપણે આ બધા કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવીએ નહીં, બસ આશ્રમમાં જાય સફેદ, પણ શું કામ પહેરવાનું? જગ આપણે કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવીએ નહીં. સ્વામીજીએ કીધું શ્વેત વસ્ત્ર પહેરવાનું એટલે શું કરવાનું? પહેરો. સ્વામીજી બહુ સરસ ઉત્તર આપ્યો કે રંગીન કપડા હોય ને એમાં 2-4 ડાઘા પડે ને તો પેલા દેખાય નહીં જાસણ, પણ સફેદ હોય તો શું થાય? પેલો તલ જેવડો પણ ડાઘો પડે તો શું થાય? તો તરત દેખાઈ જાય જાસણ. આ સફેદ પહેરતા પછી પેલું બોલપેન થી લખતા ને બોલપેન માંથી જરાક આ વસ્તુ શું થાય? જરાક તો લાગી ગયું તો શું થવાનું? પેલો ડાઘો પડી જ જાય. રંગીન કપડામાં પેલા 2-4 ડાઘા પડી ગયો તો કશું દેખાય. એમ સ્વામીજી કહે કે જયારે માણસ સત્કર્મ કરે, સાધુ જીવન જીવે છે, તો નાનો વસ્તુ દોષ પણ શું થવાનો? બહુ મોટો થઈને પ્રગટ થાય. તો જેમ શ્વેત વસ્ત્ર આપણે પહેરીએ તો આપણે કેટલા સાવધાન રહેવું પડે. ક્યાં બેસીએ, શું પકડીએ છીએ, શું ખાઈએ, બધે સાવધાન રહેવું પડે. એ જ રીતે આ બ્રહ્મચારી છે, સાધુ જીવન જીવવાનું વિચારીએ છે, તો પછી આપણું જીવન પણ કેવું હોવું જોઈએ? જેટલી સારી રીતે પેલું શ્વેત વસ્ત્રને આપણે સાચવીએ છીએ, એમ આપણું ચરિત્રને પણ આપણે શું કરવું પડે? સાચવવું જ પડે. સામાન્ય રીતે માણસ ગમે તે કરતો હોય તો કોઈ કશું કહે નહીં. પેલો ભક્તિ કરતો હોય, વેદાંત ભણતો હોય અને જરાક જો દુર્વ્યવહાર કરે તો શું કહે છે? આવું વેદાંત ભણે છે દાદા, આ કઈ ભક્તિ? દાદા આમ કોઈને કશું કઈ કહેતા નહીં. તો પેલો ભક્તિ કરતો એને શું કરવામાં આવે? પણ ધડાક દઈને આમ કરવાનું ચોપડાવી જ દે. આ સુરતી ભાષામાં શું કહેવાય? હા, જય વિજય છે, ભગવાનના શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, પણ શું કર્યું? એક દુર્વ્યવહાર કરી લીધો. આ પ્રકારથી શું કર્યું? ભગવત પ્રતિકૂલ શીલો તેજ વિહસ્ય. અને જ્યાં એમણે આ પ્રકારથી ભગવાનના જે ભક્ત છે, તત્વજ્ઞાની જે છે, એનાથી શું કર્યું? પ્રતિકૂલ શીલો, ભગવાનથી પણ પ્રતિકૂળ એમણે આચરણ કર્યું, દુર્વ્યવહાર એમણે કર્યો. આ પ્રકારથી જ્યારે દુર્વ્યવહાર એમણે કર્યો, ત્યાભ્યમ નિષત્વની નિષેષુ નિષિધ્યમાનઃ સર્વહત્તમાહ યપિ હરેઃ પ્રતિહાર પાભ્યમ. આ પ્રકારથી આ દ્વારપાળો જે છે, વૈકુંઠવાસી દેવતાઓ છે, એમણે તો શું કરવું જોઈએ? પૂજા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ પાત્ર લઈને એમણે આ કુમારોને શું કરવું જોઈએ? સ્વાગત કરવું જોઈએ, પૂજા કરવી જોઈએ. એના બદલે શું કરે? આ પ્રકારથી એમને શું કરે? રોકી પાડે. અને જ્યાં ભગવાનના દર્શન કરવા ગયા અને ભગવાનના દર્શનમાં એમને શું થયું? પેલું વિઘ્ન કર્યું. અને પ્રતિહાર પાભ્યમ ઉચુહુ સહૃતમ ઇદ્રિતમ ભંગ ઈશત કામાનુજને સહસાતુ ઉપપ્લુતાક્ષા. આ પ્રસંગ બહુ મજાનો છે. જય અને વિજય દુર્વ્યવહાર કર્યો જ્યાં સમજ. અને સનકાદી કુમારો જે છે એ પણ ત્યાં કઈ ઈચ્છાથી ગયા હતા? ભગવાનના દર્શનની ઈચ્છાથી ત્યાં ગયા હતા. અને એમની ઈચ્છામાં શું થયું? પ્રતિહાર. જ્યાં એમની ઈચ્છામાં વિઘ્ન આવ્યું, કામા ક્રોધો વિજાયતે. આ ભગવાનનું વાક્ય જે છે ને, સુવર્ણ વાક્ય છે. આ સમજ. એટલે એમની ઈચ્છા હતી ભગવાનના દર્શન કરવાની, અને ભગવાનના દર્શન કરવામાં એમણે શું કર્યું? એમને રોકી પાડવામાં આવે. અને જ્યાં એમને રોકી પાડવામાં આવ્યા અને તત્કાળ શું થયું? વૃત્તમ અધિદક્ષિત ભંગ ઈશત કામાનુજેન. આમ એમની ઈચ્છાનો ભંગ થયો, ઈચ્છામાં વિઘ્ન પડ્યું. અને જ્યાં એમના પ્રભુના દર્શનની ઈચ્છામાં વિઘ્ન થયું, તત્કાળ એમને પણ શું થયો? ક્રોધ આવી ગયો. સહસા ક્રોધ આવ્યો. તત્કાળ 4 મુનિઓને ક્રોધ આવી ગયો. એમની આંખ લાલ થઈ ગઈ. અને ક્રોધમાં મુનય ઊંચું. અને આ મુનિઓ કહેવા લાગ્યા, કહવા એ હત્ય ભગવત પરિચર્ય.
તમે દ્વારપાળ છો, તમે ભગવાનની સેવા કરનારા છો, અને જો તમે ભગવાનની સેવા કરો છો અને ભગવાનની સેવાથી તમને આ પ્રાપ્ત થયું છે, જો અને તમે દેખાવ છો પણ ભગવાન તદ્ધર્મિણામ નિવસતામ વિષમઃ સ્વભાવઃ, આમ ભગવાનની ભક્તિથી તમને આ નિવાસ એટલે કે વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તમને ભગવાન જેવું સ્વરૂપ મળ્યું છે, પણ વિષમ સ્વભાવ, પણ સ્વભાવ તમારો ભગવાન જેવો નથી. જાણ વૈકુંઠનું લોક, ભગવાનનું લોક પ્રાપ્ત થયું, ભગવાનનું રૂપ પ્રાપ્ત થયું, પણ ભગવાનનો સ્વભાવ તમારામાં દેખાતો નથી. વિષમ સ્વભાવ તસ્મિન પ્રશાંત પુરુષે ગત વિગ્રહેમાં, અને આ પ્રકારથી ભગવાન સમાન દેખા, એનો અર્થ શું? ભગવાન જેવા દેખાવાથી ભગવાન જેવો સ્વભાવ થાય નહીં. જાણ હું હંમેશા એટલે કહું કે કેસરી કપડાં પહેરે, રુદ્રાક્ષ માળા પહેરે એટલે બસ સાધુ બની જવાય નહીં. જાણ કુંભેડામાં જાઓ તો ખબર પડે કે કેટલી જાતના સાધુઓ હોય, જાત જાતના સાધુઓ. જાણો ખરેખર દરેક પ્રકારના સાધુ તમને ત્યાં મળી જાય. દંડી સ્વામી હોય ને પેલા પરમહંસ પણ હોય, નાગા બાવા હોય, અખાડાવાળા પણ હોય, વૈષ્ણવ પણ હોય, શૈવ પણ હોય, બધા જ છે. શંકરાચાર્ય હોય. આમ વસ્ત્ર ધારણ કરીએ, વેશ ધારણ કરવાથી સ્વભાવ આવી જતો નથી. અને એટલે કે છે વિષમ સ્વભાવ તસ્મિન પ્રશાંત પુરુષે ગત વિગ્રહેવા ગોવા આત્મવત કયા પરશંકનીય. અને આ પ્રકારથી ભગવાન સમાન દેખાવા છતાં પણ તમારા બંનેમાં ભગવાનનો સમાન સ્વભાવ નથી. ભગવાન તો કેવા છે? પ્રશાંત પુરુષે તસ્મિન ગત વિગ્રહે. આ ભગવાન તો શાંત સ્વભાવના છે અને ક્યારેય કોઈનો વિરોધ કરનારા નથી. ગત વિગ્રહ, વિગ્રહ કરવો એટલે કે આ ઝઘડો કરવો, વિરોધ કરવો. ભગવાન ક્યારેય કોઈનો વિરોધ કરતા નથી. આત્માનું એક સ્વરૂપ છે. આત્મ ચૈતન્ય ક્યારેય કોઈનો વિરોધ નહીં કરે. અવિદ્યાને પણ કોણ પ્રકાશિત કરે છે? આત્મ ચૈતન્ય. તમારા મનમાં રાગ દ્વેષ છે એને પણ કોણ પ્રકાશિત કરે? એ ચૈતન્ય આત્મા. તમારો કામ ક્રોધ આવ્યો એને પણ કોણ પ્રકાશિત કરે? ચૈતન્ય આત્મા. લોભ આવ્યો તો એ પણ કોણ? તમારા મનના વિકારને પણ શું કરે છે? અચ્છા, ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે. ઉપદ્રષ્ટા બધાને એક સમાન રીતે જુએ. અનુમંતા, મનમાં કામ વૃત્તિ આવી, અનુમંતા જશે. ચૈતન્ય આત્મા કોઈનો વિરોધ નહીં કરે. સમજ. ગદ વિગ્રહ આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. પ્રશાંત એ શાંત સ્વરૂપ છે. શાંત સ્વરૂપ એટલે કે કોઈ અસંગ છે ભગવાન. એટલે કે છે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ તો કેવું છે? ભગવાનનો સ્વભાવ તો આવો છે. પ્રશાંત પુરુષ ગત વિગ્રહવાન કવા આત્મવત કુહકય. અને આવા ભગવાનના સ્વરૂપ છે, પણ એનાથી પણ વિરુદ્ધ પ્રકારે તમે જુઓ છો. તો કે પછી આવા તમે છો પણ તમે સ્વયં કેવા છો? આત્મવત કુહકય. તમે તો કપટી છો અને બીજા પર શંકા કરનારા છો. પરશંકનીય. પેલા બાળકો પ્રવેશી રહ્યા છે તો પ્રેમથી પૂછો તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો? સીધા શું કરી દીધા? પરશંકનીય. શંકા કરનારા છો. ભગવાન કોઈના પર શંકા નહીં કરે. ન હૈ અન્યતરમ ભગવતી સમસ્ત કુક્ષ. અને આ ભગવાન તો કેવા છે? ભગવાનને સમસ્ત કુક્ષ. ભગવાનને કુક્ષ, ભગવાનના ઉદરમાં તો આ સમસ્ત બ્રહ્માંડ છે. ભગવાન સર્વને સમાવીને રહેનારો છે. આત્મનીવ નભઃ નભસીવ ધીરા. અને ભગવાન તો કેવા છે? સર્વને પોતાની અંદર રાખનારા છે. અને જ્ઞાની જન જે છે એ પરમાત્માનો કોઈ પણ ભેદ વગર સર્વાત્મા હરિ જે છે એ સર્વને પ્રેમ કરનારા છે. જેવી રીતે મહાકાશમાં ઘટાકાશ હોય છે એમ ભગવાન શું કરે છે? સર્વને પોતાનામાં રાખનારા છે. નભસ નભસીવ ધીરા પશ્યન્તિ યત્ર યુવયો સુરલિંગિનઃ કિમ ઉદ્યુત્પાદિતં હિ ઉદરભેદી ભયં યતઃ સહ. અને આ પ્રકારથી તમે દેવરૂપ સુરલિંગિના, તમે દેવનું રૂપ ધારણ કરેલું છે ખરું, પણ તમારો જે વ્યવહાર જે છે એ દેવતાઓ સમાન નથી. જો અને આ ભગવાનના દ્વારપાળ છો તમે,
તો તમારે ભયભીત થવાની જરૂર નથી. પણ તમે તો શું થયું, અમને ચારને જોઈને એવા ભયભીત થઈ ગયા કે અમને રોકી પાડે. રોકે ક્યારે? જો સમજો, ક્યાં તો શંકા કરી હોય અથવા તો શું છે, ભય થયો. તો કે ભગવાનના ધામમાં રહીને તમને કોના પર ભય થવો, કોના પર તમારે શંકા કરવાની હોય? આમ ભગવાન કોઈનો વિરોધ કરતા નથી, ભગવાન કોઈના પર કોઈ પ્રકારનો ભય કરતા નથી, અને તમે આ પ્રકારથી શું છે, ભયભીત થઈને અમને રોકી રહ્યા છો. તત્વમ અમુષ્ય પરમસ્ય વિકુંઠ ભર્તુઃ. ભલે તમે વૈકુંઠમાં રહેનારા છો, પણ તમારી બુદ્ધિ તો કેવી છે, વિકુંઠિત થયેલી છે. કર્તુમ પ્રકૃષ્ટમ ઇહ ધીમહિ મંદ દીભ્યામ. ભલે ભગવાનના વૈકુંઠનાથ ભગવાનના તમે પાર્ષદ છો, પણ તમારી બુદ્ધિ તો કઈ છે, મંદ દીભ્યામ. બુદ્ધિ તો તમારી મંદ જ છે. એકવાર ક્રોધ આવે પછી આ બધું ચાલુ થયા સમજ. હા, પેલા બે દ્વારપાળને શું કરી રહ્યા, ખખડાવી રહ્યા છે. જાવ છે આપણી ભાષામાં ખખડાવી રહ્યા છે કે હરિના પાર્ષદ છો છતાં પણ તમે કેવા છો, મંદ દિવ્ય ધીમહિ. ભલે તમે બુદ્ધિશાળી દેખાવ છો, પણ ખરેખર તમે કેવા છો, મંદ બુદ્ધિના છો. લોકાનિતઃ વ્રજતમ અનંતર ભાવ દ્રષ્ટ્યા પાપીય સસ્ર ઇમે રિપવઃ અસ્યત્ર. અને એટલા માટે કહે છે કે આ ભેદ બુદ્ધિ જે કરી રહ્યા છો, આ દોષ બુદ્ધિ કરી રહ્યા છો, એટલે અવશ્ય તમને શું છે, પાપ યોનિની પ્રાપ્તિ થાય. પાપ સશ્રય. અને એ કેવું છે, ઈમે રિપવઃ યસ્યત્ર. તમને એવી પાપ યોનિની પ્રાપ્તિ થશે જ્યાં આ 6 રીપુઓ, જે શત્રુઓ, કામ ક્રોધ આદિ જે શત્રુઓ જે છે, એ શત્રુઓ વાળી તમને યોનિ પ્રાપ્ત થશે. તેશા વિતરતે. આ પ્રકારથી સનકાદિએ કઠોર વચનથી શું કર્યું, આ બે જણાને શું કરી દીધો, શ્રાપ આપી દીધો. અને આ શ્રાપ એવો આપ્યો કે બ્રાહ્મણો પણ જો સમજો, સનક વિજયે જોયું કે આ તો ઋષિ મુનિઓ છે, શ્રાપ આપી દીધો છે કે તમને શું થશે, આ અસુરની યોનિ પ્રાપ્ત થશે. અને અસુરની જો યોનિ અમને પ્રાપ્ત થશે એવું કે છે. ભયભીત થઈ ગયા. અને બ્રાહ્મણો છે, અને બ્રાહ્મણનો શ્રાપનું શું છે, કોઈ નિવારણ કરી શકે એમ નથી. બ્રહ્મદંડ અનિવારણ. આ બ્રહ્મદંડ જે છે એનું નિવારણ તો કોઈ કરી શકે એમ છે જ નહીં. અને શ્રી હરિના જે બે પાર્ષદ જે છે, અને એકદમ દીન ભાવવાળા થઈ ગયા, અને ચરણ બંને 4 ઋષિ મુનિઓના શું છે, ચરણ પકડીને વિનંતી કરવા લાગ્યા કે હવે જો. અને કે છેવટે પેલી અક્કલ આવી ગઈ. શું કહેવાય, અક્કલ. શ્રાપ આપ્યો, ડરી ગયા કે આ બ્રાહ્મણોએ શ્રાપ આપ્યો છે, હવે કોઈ નિવારણ એનું છે જ નહીં. અને એટલા માટે નમન કરવા લાગ્યા અને પ્રણામ કરીને કહે છે, આ શ્રાપમાંથી અમે કઈ મુક્ત થઈ એવું કંઈક કરો. ભૂયાત અઘોની ભગવદ વીરકારી દંડ યહ નૌ હરેત સુरहेદનમ અપી અશેષમ. આ પ્રકારથી આ અપરાધી છે, અને એ અપરાધી છે તો અવશ્ય એને શું થવો જોઈએ, દંડ તો થવો જ જોઈએ. અને એમણે જે પ્રકારનો દંડ કર્યો છે એ દંડને અનુરૂપ અવશ્ય એમને શું થવો જોઈએ, દંડ મળવો જ જોઈએ. આમ ભગવાનનો અભિપ્રાય નહીં સમજીને જો આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું એમણે, ભગવાને એમને શું કહ્યું, રક્ષા કરવાનું, પણ અટકાવવાનું કર્યું નથી. જો તો ભગવાનની આજ્ઞાનું પણ એમણે ઉલ્લંઘન કર્યું છે, આ બ્રાહ્મણોનું પણ અપમાન એમણે કર્યું છે. અને એટલા માટે એમણે આ પાપ કર્મ કર્યું છે. અને જો એમણે પાપ કર્મ કર્યું છે તો અવશ્ય એમને શું થવો જોઈએ, દંડ તો મળવો જ જોઈએ. આ પ્રકારથી એમને આ દંડ કર્યો. યનો હરેત મા આવા અનુતાપ કલયા ભગવત સ્મૃતિજ્ઞ મોહ ભવેદ ઇહતુ નવવ્રજતઃ અધઃ દંડ. આ કહે છે કે આ પ્રકારથી એમને પાપ લાગ્યું છે, અને આ પ્રકારની દુર્દશાનો વિચાર કર્યો. અને એમને વિચાર થયો કે ઓહો, અમારે તો બહુ મોટો પાપ થઈ ગયું છે, અને એ પાપનું અમને શું થયું, અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થશે. અધમાધમ એટલે શું છે, નીચ યોનિ, પણ એનાથી પણ નીચ અધમ યોનિની પ્રાપ્તિ થશે. અને આ મોહ ભવેત,
આ પ્રકારથી એમણે વિનંતી કરવા માંડી કે ભલે અમને અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થાય, પણ એક વસ્તુ અમને કહો કે ભગવત સ્મૃતિ જ્ઞાન, આ ભગવાનની સ્મૃતિનું વિસ્મરણ અમને નહીં થાય. જાય છે આ ભાગવત બહુ સુંદર છે. કોઈ પણ યોનિ પ્રાપ્ત થાય પણ ભગવાનનું શું થતું રહેવું જોઈએ? સ્મરણ થવું જોઈએ. પછી ભાવ ગમે તે હોય, જાણો ગમે તે ભાવથી કરો, પણ ભગવાનની સ્મૃતિ શું છે? ગમે તે યોનિમાં અમે પ્રાપ્ત થઈએ, પણ અમારો ભગવાનની સ્મૃતિ જે છે એ ભગવાનની સ્મૃતિ કરનારો મોહ અમને પ્રાપ્ત નહીં થાય. સતત અમારું ભગવાનનું ચિંતન થતું રહે એવું તમે અવશ્ય કંઈક કરજો. આમ ભલે અમને અધમ યોનિ થાય, કારણ કે અમે આવું પાપ કર્યું છે અને પાપનો દંડ અમને મળવો જ જોઈએ, પણ ભગવાનની વિસ્મૃતિ થવી જોઈએ નહીં. આગળ આપણે આવતીકાલે ભાગવત આપણને આ જ કહે છે કે ગમે તે લોકમાં હોય કે ગમે ત્યાં હોય, પણ એક જ વસ્તુ છે કે ભગવાનની વિસ્મૃતિ થવી જોઈએ નહીં. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિમ મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સંતુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.